ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಮಲ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಿಮ್ಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಡತನದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಮಠ ಇಲ್ದಿರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು, ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಂಥ ವೇದನೆಯನ್ನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಅವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಡಿಸಲು ಥರ ಇದೆ, ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಜೋಪಡಿ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ನೀವೇನು ನೋಡಿ, ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಸರು. ತಿಮ್ಮಾಪುರದ ಮೂಲ ವಾಸಿಗಳು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಏಮ್ಮ ನೀ ಪೇರ? ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ. ಯಾವೂರಮ್ಮ ಇದೆ? ತಿಮ್ಮಾಪುರಮ್ಮ. ఇది మీ ఇల్లు ఈడేనా ఉండేదా? అవును సార్. ఇంది చాలా దినాలు ఇంకా ఉన్నాం సార్. అంటే టార్పాల్ వేసుకొని ఉంటాము. వాన వచ్చినప్పుడు అంతా కారినప్పుడు అంతా అది మళ్ళీ కూలిపోయి తెచ్చేసుకుంటాము. పోయినప్పుడు అంతా తెచ్చేసుకోవాలా. ఏం చేసేది సార్, సరిగా మా ఊరి దగ్గర కూలి సిక్కలేదు. మేల్తాయిలూరు కన్నత్ మాడదాక పోవాలి సార్. మేము కూలికి పోతేనే, లేకపోతే మాకేమీ లేదు సార్. మీ టార్పల్ గుడిసెలో ఇప్పుడు మీరేం చెప్తారంటే, ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರೊಂದು ಟಾರ್ಪಲ್ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಗರಿಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಲಗೋದು ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ 2 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಳಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೇನೋ. ಈ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಇವ್ರಿಗೆ ದೇವರು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಮೈ ಗಾಡ್ ಕೊತ್ತೂರು ಜಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ಬೋದು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಂಥ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ, ಪ್ರಪಂಚ ಇಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಕೂಡ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದನೇ ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಿರು ಪರಿಚಯ, ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಅವರ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಏನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರ ಮುಖಾಂತರನೇ, ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋ మాటಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು తిಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. బన్నీ. ఎన్నేళ్ళు ఇంకా ఉండారమ్మా ఇక్కడ? 2 ఏళ్ళు ఇంకా ఉండాం సార్. 2 ఏళ్ళు ఇంకా. మీ ఆయన ఏం పని చేస్తాడు? ఇద్దరు కూలి పని చేస్తాను. ఎందరు బిడ్డలు మీకు? ఒక కూతురు. అవునా? ఈ టార్పల్ గుడిసి ఎన్నాళ్ళు ఇంకా ఉంది? 2 ఏళ్ళు ఇంకానే ఉండాం. దానికి ముందు ఉండాం సార్. అప్పుడు యా ఇల్లు ఉందా? ఆడ గుడిసిల్లు ఉండే. అక్కడ కొత్తూరు మంజన్న సహాయం చేయండి అని చెప్పేసి మేము ఒక ఫోటో పెట్టుకొని చాలా ఏండ్లు ఇంకా మేము అట్లా పెట్టుకొని ఉంటుంది. కానీ ఎవరు సహాయం చేయలేదు. ఇక్కడ మోపూరు పిల్లకి వచ్చిండారు, మాట్లాడదామని పోతే జనాలు దొబ్బేస్తారు, మాట్లాడినీరు. మా అప్పు కూడా ఎన్నోసార్లు పోయిండారు అడిగి, కదిరప్ప. ఎన్నోసార్లు తోలుకు పోయిండారు, కానీ మాట్లాడేక అయ్యిండలేదు. ఎవరినైనా అడుక్కొని ఒక 2 ఆవులు పాలికి మెప్పుకొని ఉంటుంది. అనంక అవి పెద్ద వయసు ఉండే మా ఇంట్లో. అవి అమ్మేసి గవర్నమెంట్ ఇల్లు అయింది అని చెప్పేసి వేసుకుంటాం. అట్లా అమ్మేసి గవర్నమెంట్ ఇల్లు వేసుకుంటాం. దాంట్లోపల మా వైపు చచ్చిపోయా. ఏమో మైసర్ లేదని చెప్పేసి చచ్చిపోయా. మేము అట్లే ఉండిపోయిస్తామే ఆ గుడిసింట్లోనే. పొద్దున్నే వాండ్ల కాలం అయితే పొద్దున్న పోతే సాయంకాలం వస్తాం. వాండ్లో వస్తే
ఆ ఇల్లంతా దుమ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎట్లుండారు? ఇప్పుడు పర్వాలేదు సార్. ఇల్లు ఎవరు కట్టించిండారు, కట్టించిరే? మునేషన్ కట్టించిండారు. ముంజన్ చెప్పిండారు, కట్టించిండారు. మంజన్న చెప్పిన దానికి వాళ్ళ సహకారంతో మునేష్ అన్న వచ్చి వాళ్ళు ఒక ఎన్జిఓ ప్రగతి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు తిని ఇంకా వాళ్ళ పరంగా మీకు కట్టించి మీకు ఒక ఇల్లు ఇచ్చిన ఆశ్రయం కల్పించిండారు. అవును సార్. అని మీకు సంతోషంగా ఉంది. సంతోషం ఆ సార్. కొత్త ఇల్లు యావదీని చూపిస్తారా మీరు? అవును సార్. కొత్త ఇంటి సిద్ధేనల్లి శేఖరన్ కూడా వచ్చిండారు సార్. సిద్ధేనల్లి శేఖరన్ వచ్చిండారు సార్. ఇంకా ఎవరెవరు వచ్చి సహకారం చేసిరే? అంటే వాళ్ళ పేర్లు అంతా నాకు తెలుస్తారు. చాలా జన్మ వచ్చిండ్రి. మునేష్ అన్న, సిద్ధేనల్లి శేఖర్ అన్న వాళ్ళు వచ్చిండ్రి. మేము ఇల్లు ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾಮಮ್ಮ, నువ్వు ಭಯಪಡದ್ದ అని చెప్పೇಸಿ ನೋಡಿದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರ ವತಿಯಿಂದ. ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮನೆ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಗತಿ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಪ್ರಗತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಅವರು. ಇವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಂತ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇವರ ಒಂದು ಈ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರು ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ಇವರ ದಾನಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಜಾಗ ఎవరు ఇచ్చిరమ్మ? సార్ ఇది ఎమ్మెల్యే ఆలంగూరు ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న వాళ్ళ కూతురు భవానీ అక్క వాళ్ళు ఇచ్చింది. అంటే మేము ఉండిన పరిస్థితి చూసి ఆ యొక్క సరి కట్టుకోండి అని చెప్పేసి ఈ జాగా ముందరికి కొంచెమే ఇవ్వాల్సి ఉండే, కానీ ఆ నెల్లి దాకా ఇచ్చింది ఆ యొక్క మాకు సహాయం చేసింది సార్. మళ్ళీ ఈ ఇల్లు కట్టేదానికి ఫస్ట్ ఇంకా లాస్ట్ వరకు ఎవరు? ఫస్ట్ ఇతకి ప్రెస్ మీటింగ్కి వచ్చిండ్రి మునేష్ అన్న, సిద్ధేనల్లి శేఖర్ అన్న, ఇంకా వాళ్ళు వచ్చిండ్రు సార్. వాళ్ళు వచ్చి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మునేష్ అన్న అంతా చూసుకొని ఇల్లు రెడీ చేయించిండారు. ఇప్పుడు మీకు ఇల్లు కట్టించిన దానికి ఇద్దరికి సంతోషమే సార్, సంతోషమే సార్. మీరు వాళ్ళకందరికీ ధన్యవాదాలు సార్. మునేష్ అన్నకి నమస్తే, చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. భవానీ అక్క కూడా సార్, అంటే ఈ జాగా ఇచ్చిన వాళ్ళకు భవానీ అక్క కూడా థ్యాంక్స్. సంతోషమే కాదు, జాగా ఎవరు ఇచ్చి ఇల్లు కట్టి భవానీ అక్క ఇచ్చిందే, మునేష్ ఇల్లు కట్టించా, మాకు సంతోషమే. కొత్తూరు మంజన్ గురించి ఏమన్నా చెప్పు. ఆయన కొంచెం సాయం చేయనట్టున్నాను. మేము పూజ చేసుకుంటామని చెప్పేసి అప్పుడు వాళ్ళు సార్ పెట్టినాక వీళ్ళంతా వచ్చి సార్ వాళ్ళంతా మంజన్న ముఖాంతరంగా చేసి ఇచ్చిండారు మునేష్ అన్నోళ్ళు. ಇದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ಮುನೇಶ್ ಜೋಗಲ್ಕಾಷ್ಟಿ ಮುನೇಶ್ ಅವರು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 11 ಮನೆ